on One Nation, One Subscription and InfluNet services, organized by the InfluNet Center and hosted by the Gulbarga University Library. It is indeed a privilege to have you all with this morning at the Mahatma Gandhi Hall, Gulbarga University, Kalburgi. To begin this auspicious occasion, on a serene note, we invite the talented artists from the Department of Music, Gulbarga University, to grace us with an invocation song. May their performance set a positive and contemplative tune for the day ahead. May I request all the dignitaries and audience to rise for Dadagite. Thank you all. Now I request Ms. Saukeshri from Music Department to present an invocation song. Now proceed to the formal commencement of today's proceedings. It's my distinct pleasure to call upon Dr. K. Praveen Kumar, librarian and the coordinator of this workshop, to extend a formal welcome to our gathering. Sir, the floor is yours for the welcome address. A very good morning to all. Sharanu Sharanartigalu, honorable dignitaries on the dais, and my dear participants. InfluNet Center is always supporting the learning in Gulbarga University through different facilities and variety of services like Show the Ganga, Show the Chakra, or EPG Pathashala, and Show the Shuddhi, and such other services. In the Karnataka, it is supporting us very much compared to any of the universities in Karnataka. And it is providing variety of services to all the faculty members, research scholars, academicians, and students. In this context, I take this opportunity to welcome Professor Devika Madari Madam, Honorable Director, InfluNet Center, Gujarat, for supporting to organize this workshop on ONOS and InfluNet services in Gulbarga University, and also extending her support by providing information, facilities, and services to our library users from InfluNet Center. Welcome, madam.
And I take this opportunity to welcome Chief Guest, Professor Shashikant S. Udkeri sir, our Honorable Vice Chancellor, Gulbarga University, for his cooperation, encouragement, and administrative and moral support. Though he is always busy in administrative and professional activities, by approving our request, he has agreed to become Chief Guest of this inauguration function. Welcome, sir. Similarly, I would like to welcome our special guest, Professor B.S. Biraga sir, Honorable Vice Chancellor, Bidar University, and also my teacher, who always encourage professional development courses and enhancing skills of teachers and librarians. Welcome, sir. Professor Ramesh Landankar, the Registrar Gulbarga University, always encourage and support our library and administrative activities, including professional development activities, and agreed to be a special guest of this function on behalf of Gulbarga University Library. I will welcome him. Probably he is now busy in some administrative work. After another 5 or 10 minutes, he will join to this function. I also extend warm welcome to him. Then our another guest, Dr. N.G. Kannur sir, Registrar Evaluation, Gulbarga University, Kalburgi. He will also support our activities by giving valuable suggestions and advices, and also any of the improvements in development of our library and extension activities. Another guest of honor, our finance officer, Srimati Jayambika. I would like to welcome her to this function. And I would like to welcome another special guest, Sri Raghavendra M. Bhairappa, Honorable Syndicate Member, Gulbarga University, to this function. Welcome, sir. And I also welcome to Dr. Abhishek Kumar, Scientist, InfluxNet Center, then Dr. Roma Asnani, Scientific Officer, and Mrs. Hema Jolin to this program. Welcome, sir and madam. I am so proud that Gulbarga University is organizing different training and skill enhancement programs such as workshops, faculty development programs, conferences, etc. At least 5 to 6 programs in every academic year. Besides organizing a best library, the successful organizing of such programs and functions goes to our university librarian, Dr. Suresh Jangesar, who is the president of this function. On behalf of this library, I would like to welcome him to this function. Welcome. And whenever there are different programs of the library, the journalists and media friends who will attend and report in various newspapers and television channels. On behalf of this library, I would like to welcome all the media friends to this program. I welcome all the teaching and non-teaching staff of the Gulbarga University to this program. And I would like to extend a warm welcome to Professor V.T. Kamble sir and Professor D.B. Patil sir, who were my teachers in the Gulbarga University. And then they will always, whenever any program will be conducted by us, they are going to suggest something. No, Praveen, you do like this. Jange, you do like this. Their valuable suggestions are very necessary for us to improve ourselves, improve our users, improve our library. So I would like to welcome both of these professors to this program. Apart from rendering and promoting library services, our library staff are most cooperative, and whenever there are any programs, they share each work and helps to complete the program successfully. Hence, I would like to welcome all the Gulbarga University library staff to this function. I am so impressed as an overwhelming responses are there from participant teachers, research scholars, college librarians, and PG students of different colleges and universities who came to
Kalburgi to participate and learn skills in this workshop. And on behalf of Gulbarga University, Kalburgi, I would like to welcome all the participants. Once again, I welcome to one and all. Thank you. Thank you, sir, for the gracious welcome. To formally introduce us to the objectives and significances of the workshop, I now invite Dr. Suresh Jange, sir, librarian and the president of this workshop, to speak about the workshop. Eldrigo Namaskara, very good morning to all of you. Dignitaries of the dais, honorable academic and syndicate members, teaching, non-teaching staff, participant delegates from different parts of Karnataka, particularly from the College of Fine Universities, professional friends, guest faculty, students, research scholars, press and media, and my dear friends. I extend a very warm welcome to all of you to this InfluNet-sponsored one-day workshop on One Nation, One Subscription, which is being launched by Government of India with a vision of making India Atmanirbhar and Atma Viksit Bharat at 2047, so that we all the academic and research community can access around 13,000 electronic journals, which is of a high repute from the 30 publishers around the world to all the universities and colleges in India. In fact, this is a great boon to academic and research community in not only this area, the entire country. At the outset, I, on behalf of Gulbarga University and on behalf of all the academic and research community from this particular Karnataka region, I profusely thank Professor Devika Madali, the Director of Improvement Center, Gandhinagar, for supporting financially and technically making this event to happen in Gulbarga University, for which we are very grateful to you, madam, and not only to you, madam, but also to our very dynamic staff, particularly Dr. Hosamani, Dr. Abhishek Ji, Dr. Roma, Dr. Pallavi, and Dr. Himacholi. Thank you, ma'am. In fact, we have proposed for a one-week workshop at Gulbarga University, but madam was very kind enough to say that you do one-day workshop today, then after some time we can collaborate to organize one InfluNet regional training program for librarians of 1 week in the days to come. Thank you very much, madam. See, Professor Devika Madali, ivaru nammavaru, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕುಟುಂಬದವರು. Okay, madam has occupied highest position, which normally we dream of a one librarian. Yeah, एक बार मुझे बहुत बड़ा पोस्टर में जाना है, तो that is the director of InfluNet from UGC. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿದಾರ. ಮೇಡಮ್, we are very very proud of you for your achievement. In fact, madam, prior to joining the InfluNet Center, she was a faculty professor at DRCC, Indian Statistical Institute, and also visiting faculty from University of Trento, Italy. And she is elected, I think, for many of our academic community, they all create a ORCID ID. So for a ORCID ID, madam is a governing board member, which they have been with just 15 days back only, she has been elected. So give you the kudos to madam. And besides that, she is a Fulbright Fellow, she is a part of Fellow of Erasmus members and whatnot. Madam, just to tell you about Gulbarga University established, which is one of the emerging center of excellence, which established during 1980, located in the green sprawling campus of Gulbarga University, offering master's and doctoral degrees to all the disciplines in science, social science and humanities. And this is protected under the special provision of development under 371G. That's a privilege for Gulbarga University, ma'am. And it has been accredited with NAC B+ grade, and NAC ranking is 200 plus, QS ranking is around 500 plus. And our faculty, especially from the Gulbarga University, they have a lot of research pent up mind. They have published more articles, and as per Scopus, their H index is around 94, and as for Web of Science, their H index is 72, which show the scientific temper of our teaching faculty. Though less in number, madam, today hai, magar their talent is so much, madam. That's our give kudos to our teaching faculty and other community. Madam, this for your kind information.
So the library has been optimizing all the implement services because we have been using the implement services since 1990s when probably Dr. T.V. Murthy was the director. Since those days, we have been optimizing and using each and every bit of a service, particularly contributing to India Cat, Shodhangeshri, IRNS, ONS, Sherni, Shodha Chakra, and now InfiMeet, which was launched by Abhishek probably just 15 days back. This event is created on that InfiMeet from the service which has been rendered by Infinite. Madam, this Kalyana Karnataka region has a very rich heritage and social cultural even legacy is available here, and the kingdom like Chalukya, Rashtrakutas, Brahmanis, and Nizam of Hyderabad have ruled this. And Madam, particularly from the perspective of library which you are already seen it's one of the most dominant sector which caters to the academic and research pursuit of students and academic community. We have RFID enabled library, we use Koha, we render remote access facilities, we are also so much other services are being rendered to support our academic and research community. And Madam, this region, the beauty of this region is the Kaviraja Marga, the greatest literary work was published was a part of this region during the kingdom of Rupatanga. And the greatest work of mathematics, which was carried out by Mahavir the work on Mithakshara, it again belongs to this region, ma'am. And the University of Nagai, which is a very good, which is available in Chitapur, ma'am. And so Muhammad Jawan Madarasa, there are so many historical events which make this region the beautiful. And we, the people of Kalyana Karnataka, believe in the principles and philosophy of Buddha, Basava, and Ambedkar, focusing on equality, social justice, and human dignity. That's the beauty of our Kalyana Karnataka region, madam. Madam, थोड़ा जो हमारा लोग है, especially Kalyana Karnataka region, थोड़ा वो लोग बोलने में थोड़ा कड़क दिखते हैं, मैडम, मगर दिखने में भी थोड़ा हमारे सर के काले हैं, मगर बहुत खिल वाले हैं. That's the beauty of our Kalyana Karnataka region. Ladies and gentlemen, we are all here for this one nation, one subscription. See, just to around 6,000, so many crores of amount have been spent by government of India at a national level, so that because each university or each college cannot afford to buy the costly journals. That's the reason Prime Minister Modi is sitting at Delhi, thought of providing one nation, one subscription, providing access to around 13,000 journals, which contains a majority of publishers like Elsewhere, Science Direct, Kiran Francis, Springer Link, Oxford Press, Cambridge Press, what not, yeah, बहुत कुछ हमारा पास है, मगर हमको यूसेज करना चाहिए to support our learning and teaching activities. This workshop is going to be conducted in the 4 technical session after the keynote address by our Professor Devika Madam Ji. And Professor Dr. Abhishek is there, very dynamic person from InfoNet, supported by Dr. Roma and Hema. They will have a technical session for you, which is going to be more of a practical. Theory नहीं है यार, हमको सब मालूम है. They will be giving a practical demonstration as to how to make optimum use of these services. I am sure that you all will make the best use of this opportunity and ensure that the resources available under bonus will be optimally utilized by all the academic and research community in Gulbarga University and elsewhere. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka. The time has now come for the most auspicious moment of an inauguration. I respectfully request our chief guests and dignitaries on the dais to kindly come forward for the lighting of the lamp. May I request all the audience to give a big applause whenever the presentation will be. Great privilege to felicitate Madam, who is the Director of InfoNet. So may I request Sir, Patil sir. now I request
Savitri College Librarian to felicitate Dr. A.G. Koddu sir. I request Sri Sharan Lola Patil, College Librarian, to felicitate Dr. Praveen. Morning to everyone and best wishes for the day. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪಾದದಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ an encouragement and bringing the program of University Grant Commission to Kalaburgi University for the benefit of university and its affiliated all undergraduate colleges. So hence, as Vice Chancellor and Executive Head of this institution, I am very much thankful to the UGC team, especially Madam Devika Madadi and her team. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾದಂಥ ಮೇಡಮ್ ದೇವಿಕಾ ಮಾಡಾಳಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಾಡಾಳಿ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹೃದಯಿ ನಗುಮುಖಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಲಂಡನ್ಕರ್ ಸರ್ ನಾಳೆ ಒಂದು UGC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ CM ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಲಂಡನ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅವರವರೇ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಜಾಂಬಿಕಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂಥ ಕಲೀಗ್ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಳಗ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಸೊ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ with a great pleasure has been inaugurated and I declare its honor. So just in continuation with my friend Jenge, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಳಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದವರು, ಮೂಲ ಧಾರವಾಡದವರು, ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತವರ ಮಣಿನೂ ಗಂಡ ಮಣಿನೂ ಎರಡು ಧಾರವಾಡ. ಕೊಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಣ್ಣೂರು ಇವತ್ತು ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಡಿವೈಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗಳನ್ನ ಹೌದು, ಸೊಸೆನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಪತಿದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಬಿಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಿಬಿಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್, appreciated by UGC and others, NAC committee and all. I have also granted several times. Basically, I personally feel very unfortunate that we don't have much of the scholars as of now.
maybe PhD next month announce ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ we may add some more scholars. PG ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಿವನ್ ಟು ರೀಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓದೋರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇ ನೋ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಓದೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಮೆಸೇಜು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು KS, IAS, ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓದುವಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬಂದು ಕುಂತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬರೀ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಓದುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಯುತ ವಾತಾವರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕಂತಾರೆ, ಥೀಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಂತಾರೆ, MPhil ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಬಂದು ಹೋಗಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂಗಿದೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜರ್ನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಜರ್ನಲ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜರ್ನಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಡಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆ ಥರ ಓಡಾಡನೆ ಅಪ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸು, ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಂಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಜರ್ನಲ್ಸು ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ದೇರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾವು ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ನು. ದೆನ್ ಹಳೆವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ PDF ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರವೋಕ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರು ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್, ಬಿ ರೆಡ್, ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಇದು ಅಂತ ಬಿಕಮ್ ವಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ 3-4 ವರ್ಷ, ಈಗ ನಾವು 26 ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 6ನೇ ದಿನ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 27 ಇಯರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 28 ಇಯರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 29 ಇಯರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅದು ತಿಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಶ್. ಎಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಫ್ರೀಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
PDF ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓದುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ lakhs to lakhs salary, will have a second thought to purchase $30-35 per ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೈಟ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ access to your institution ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದು, ನಾನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಸ್ಟೈನ್. ಅವು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, UGC ಆಗಲಿ ICAR ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ ದ ಟೀಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬರತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ UGC ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನೀವು 100 ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗನ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್, ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, ಬುಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಟರ್ಸ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಾಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ನೀವು ನೇವಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರು, ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಸಮ್ ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬರೀ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 100% ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಇನ್ನು ICAR ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲನೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇ ಮೇಡ್ CD ROMs ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು CD ROM ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, CD ROM ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಥೀಸಿಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರ್ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೈಡು ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓವರ್ನೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಟನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರಕ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ಸ್. ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್
I remember they have very good role in the institution development. Especially ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದಾವೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ತೊಗಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 1 man 1 nation ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಈಗ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೈ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು DOI ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇದನ್ನ ಇವರು ONOS ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. But we had that also for some days. But no more, we will not require. ONOS is there for us. Why we need others and one third? Because they may also go to any other private agencies. They may also go choosing. ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು important publications. ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, Elsevier, Springer, Wiley, Oxford, Cambridge Press, Taylor and Francis, Praveen Kumar, I think, while reading he said. And especially BMC journals are sometimes they are free, sometimes they may make charge, but with some repeated this one they make free also. But if you see very recently when you go by the MDPI journals, their publication is too fast, but too much costly. But people are unfortunately, and they are all highly rated. They are highly rated by impact factor. Impact factor is now clarified impact factor. It is a highly rated, high rated because they quickly publish, free of cost, access ಆಗ್ತದೆ, cross reference ಆಗ್ತದೆ, access, cross reference and the submission to publication time. And rate of rejection in the and its impact factor generate ಆಗ್ತದೆ. They have good impact factor also. But ಆ impact factor ಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು? ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅನದರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರು ಅಪಾನ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 70-80% ವ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ ವ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10-12. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1 nation 1 subscription ಇಂಥ ಯಾವುದು ತೊಡಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, I can produce good thesis. He need not do or his lab or his projects or his mentors need not to spend money on publication, and he can have access to all the publications, including books and others. But only thing, one reservation, there should not be copy paste type of thing. So that is up to the ethics of the people who write the theses, research papers and this one, and that has to be curbed by oneself. ಬೇರೆದವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಯು ಗೋ ಬೈ ಪ್ಲೇಜಾರಿಸಮ್. ಪ್ಲೇಜಾರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2-3 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿ ರೆಂಡರ್ ಹೈ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ wish to continuously have all type of your kind support to our institution for the benefit of all our this one. And undergraduate colleges ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇವು ಪ್ರೋಗೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಥೀಸಿಸ್ ಇದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ. You will get the access and get into the publication line. That will give you lot of pleasure
ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಯೋಡೇಟಾ ಆಗಲಿ ಸಿ ವಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಲಾಭ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಸೈಂಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಟಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅನ್ನೋದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ IBM ನಮ್ಮ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲೀಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Sir, he is colleague of mine also. So we are so much close now. Sir, all the best, and I congratulate for the publication of this book. Keep on writing the books on the people who have dedicated their services for the public. ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ. ನಾನೊಂದು ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು 0. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ತರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Honorable Vice Chancellor, for your inspired words and for officially inaugurating this workshop. Now I request Dr. B.S. Biradar, Vice Chancellor of Bidar University. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹುಡಿಕೇರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ಲುನೆಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ಲುನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಭಿಸುವುದಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವಿಕಾ ಮಾಡಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಲೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಾಡಾಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NG ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರ ಆಡಳಿತರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಲಂಡನ್ಕರ್ ಅವರು, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯಲು ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಂಗಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಂತರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರೂಪಕರು
ಮೊದಲು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಎರಡೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಂಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಂಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಲಿಪ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಸು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಿಪ್ನೆಟ್ದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ನಂದು ಮನವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IRNS ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿವೆ ಅವರೊಂದು ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಸವಲತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಂಗೆ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು NIRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, NIRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಜಿ. ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಹಿತ ನ್ಯಾಕಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು IRNSದಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಾ ಆಥರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಾಳ ಈಸಿಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಪಿಡೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಪಿಡೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಥರೋ ರಿವ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಈಗ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನ, ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಇನ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ 64% ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ 64% ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಅವತ್ತು ತಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಮೇಡಮ್ ದೇವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಂದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಚಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಟಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ MLIC ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಟಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. And now we have reached the pivotal segment of our inauguration. We are incredibly privileged to have with us the visionary leader steering the InfluNet Center. It is with great respect that I invite Professor Devika Madadi, Director of InfluNet Center, her inauguration. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಯೋಗದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮುಸ್ಕೇರಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BS ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮತ್ತು ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ dignitaries, invited guests, and my own colleagues who have come as resource persons here, and all the participants who have come from various districts, I think around here, and also some of across the states and other states also here. So from my own side, since InfluNet is partner to this and hosting this workshop, I wish to welcome you to this workshop. ಈಗಾಗಲೇ ONOS ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಂಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಈಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಸರ್ ಮುಲ್ಕೇರಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Jangeji for really getting a very, very productive and very lively library over here. Having said that, many state university libraries are really in a bad condition, we can say that. They are really, really lacking in resources. And imagine before ONOS, in any given state university, what was the average number of international journals that library could offer? 10ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೈವೇ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೈವೇ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ 13,000 journals to the doorsteps of these libraries. This is the game changer. I think this is where I really appreciate the vision of One Nation, One Subscription. Having said that, InfluNet's role has been tremendous in this, I can say, the journey of ONOS. On November 25th of 24, the Union Cabinet announced and gave the green signal for ONOS. I am talking about November 25th. And they told us that ONOS should be operational on 1st January of 25.
This is a mammoth task. For a country like ours, we have now networked 6,500 institutes under ONOS. Okay, and I said this meeting was happening just a few months before that, 25th November, and nobody believed that ONOS is possible. Though people were talking about ONOS for 3 years before that, 2021-22 ಇಂದನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಾಳ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಈಗ 3 ವರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಆನ್ ದ ಸೀನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ and ಕೂತ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ FM ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರದ್ದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು 2,000 ಕೋಟಿ ಕೇಳತ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ಕೋಟಿ ಕೇಳತ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಇಷ್ಟ. Because nobody believed that in such a short time, technically, somebody can do this nationwide. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. That's it. Implement will do. And we have been doing. We were already the Ishota Sindhu of this country. We had networked the MOE institutes and universities in a nationwide network. And our model was what was followed by 9 other different consortia, including SERA, NKRC. They had taken our model, and successfully we were running the 10 consortia in the country. The visionary thing what happened is to bring these 10 consortia under one. 10 consortia and different resources were there. People were subscribing at differential prices. And the thinking was, why cannot we bring this all in one basket at one price for the whole country? So this is what led to ONOS, and this was the role that InfluNet had in this. As I mentioned, this is a scheme for 6,000 crores over 3 years, 25, 26 and 27. And when an outlay of 6,000 crores is given, of course the central government is going to ask us, what is the impact of this scheme at some point or the other. Now ಕೊಟ್ವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ to show impact of this scheme called ONOS. It's not enough for us to come together, hold this workshop, appreciate each other, clap, okay, that's all fine. But now we not become impactful use isn't those. And here is one example, Dr. Jange. Now one Monday when the service 15 ದಿವಸದಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then I was asking who adopted. I always ask this question in implement. Who are the takers? And one of the first name came is Dr. Suresh Jange. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಸೊ ONOS ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ InfiStat program that we are monitoring the usage of ONOS. We have to monitor it. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, for example, one check that I have written to one particular publisher for 1 year subscription is 560 crores. One publisher. If 560 crores one ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದು. So this is directly not only for you to participate. ನನ್ನ colleagues 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, they will be describing how you will access ONOS, how you will be solving the problems if you have any access problem, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು not only participating here today, but you have a better, a wider role. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ you have to spread these workshops word around. You have to make your researchers, your faculty be confident to use the resources that are given through ONOS. ಅದು ಒಂದು. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ONOS, we are also giving APC support. ಈಗ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, even publishing takes a lot of money, okay, in the rank journals, in the high impact journals.
ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You take some researcher of this university or nearby Akkamahadevi University or Bidar University. Some teacher has written a very good paper. Some researcher has written a very good paper. They are also about to get a good acceptance in some BMJ journal. BMJ journal the APC ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? $5,000 to $10,000 depending on the title of the job. $5,000. So who will have the money like that? Even universities cannot support all these. So we are giving APC support also. So if you go to ons.gov.in, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. You can apply, you can say that I have a publication. You can ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, if they have an acceptance, they can apply for APC support also. Now having said that, either what we should think as a community of library information science professionals, as a community of academicians, we have to think good that government could afford 6,000 crores. They have the first phase of ONOS rolling, good. But in future, how many years is such a model sustainable? Idu now vichar madbeka. Sustainability nu vichar. So that is where I ask and call upon us, a community, to start thinking of our march towards open science, where all the publications will be free for reading and free for publishing. And in this, of course, the question mark about predatory journals, quality issues, but still, we have marched ahead in InfliBnet and announced the Bharat Open Science platform, where we are inviting the Indian journals to join us. We have strict criteria we'll be following, whom we will allow on the platform, but whoever will fulfill those criteria, we offer a completely free for use platform for the journal to exist, to publish. We are not going to alter any of their publishing workflow. It will be the same as in whatever they are following. We are only facilitating the publication of content over there. Other than Upyoga, first of all, it's a free platform. Ivaga ONOS bantu. We are talking about 30 international journals, 30 international publishers journals now. Most of this 2,000 crores is going out of our country. We are paying to the Western publishers. Yakandra, we think that those journals are only of quality. Nam journals gain kimatilla, now kodudu. Because ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. But if you have published, including myself, we have published in Elsevier, Springer, ಅದು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ CV ನೇವೆ promotion guarantee. So that has been the scientific culture. Okay, it's not only ours, it's many countries. We have somehow been brainwashed to just accept this Western dominance in the knowledge sector. And we have been accepting it and doing it. So changing the scientific culture is very, very difficult. It takes time. But I agree that at present, Indian journals may be some kind of comparison, some quality matter. But that need not be forever true. Shall we accept that forever we cannot ever bring a quality journal of that model? For example, ನಿಮ್ಮ ಸೆರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ agriculture, DKMA, knowledge management group of the ICAR, they are bringing out at least 6 journals from ICAR of very good quality, high quality. All the leading agriculture scientists from various subdomains of agriculture, they write this. And ICAR is one of the organizations that has declared openly an open access policy, where they allow their scientists to publish in those journals, and they have a national repository. I had a role in bringing up the Krishi course. The first design was given by me and my colleague at Pantnagar. And from Pantnagar, the Pusa Center, they took it. So Krishi course also was designed by me in a way. And then ICAR appreciates, in fact it has mandated their scientists to deposit the publications in Krishi. So in that way, ICAR has pioneered this work. Now InfliBnet is partnering the work towards open science, and I would request all of you to put your attention there. And I also request policymakers are there, Gudke sir is here, Viradhar sir is here. At your level, also think of including open access journals in matters of promotion. Once you people make the decision, your faculty will be encouraged to publish in those.
With these few words, I don't like to hijack my own workshop by elongating my speech. So I would like to conclude. I would like to congratulate Professor Utkeri sir and Dr. Jangeji for organizing and getting together quite a few people to participate here. I wish you a very productive day. Thank you, Jai.